चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे लास्ट लेक्चरनी अंदर लगभग बधा जे WH ना जे सेंटेन्स है वेर वेन वाय हू वॉट, वेर वेन वाय अने हाउ जे छे वीच छे ए बधा कॉमन ज छे। एटले के एनी अंदर तमारे मात्र ने मात्र जे WH जे शब्द आपेलो होय ए ज उमेरवानो छे, बाकी अगाऊ जे वाक्य रचनाओ जोई ए मुजब ज कार्य करवानुं छे। हवे आपणे शरूआत जे आज करीए छीए लेक्चर नंबर 27, जे 27 लास्ट लेक्चर छोड्यो तो त्याथी ज फरीथी पाછી शरूआत करीए छीए 27 लेक्चर के एनी अंदर आपणे द वॉट विषे बात करी हती। हवे लगभग आपणे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट कंटीन्यू, पास्ट कंटीन्यू, त्यार पछी प्रेजेंट परफेक्ट अने पास्ट परफेक्टनी वात पण करी गया। हवे आ बधा सेंटेन्सोने आपणे ज्यारे सिंगल सिंगल ज्यारे एक एक टेन्स जोता होय वॉइसनी अंदर, पेसिव वॉइसनी अंदर, तो लगभग आपणे खूब ज सरळता रहे छे, परंतु ज्यारे बधा ज टेन्स भेगा थाय छे त्यारे आपने खबर पड़े छे कि आपने केटलू माइंड में याद रह्यु छे। कारण के परीक्षा में पण एवुं होय छे कि कोई एक ज वस्तु एक ज टेन्स में पूछाई जाए तो आपणुं नसीब, परंतु अलग अलग जो टेन्स में पूछायुं तो आपणे अलग अलग टेन्स विषे जो समजूती मेळवता होय तो आपने खबर पड़े कि आपणे जो प्रेक्टिस करेला होय सेंटेन्स तो खबर पड़े। अगाऊ भी आपणे वाक्य विषे बात करी गया कि लेसन में पण होमवर्कनी अंदर पण तमे वाक्य सॉल्व कर्या हशे तो ख्याल हशे कि आपणे एक ज टेन्सनी अंदर 15 वाक्यों के 12 वाक्यों के 10 वाक्यों होमवर्क में आपेला हता। तो हवे आपणे अलग अलग 15 वाक्यों विषे माहिती मेळवशुं। एमां मिक्स एक्सरसाइजनी अंदर आपणे 1 અને 2 बे पार्ट जोईशुं, एटले के पहली अने बीजो जेनी अंदर लगभग बधा सादा वाक्योनो समावेश थई गयो होय छे। तो आपणे पहला मिक्स सेंटेन्सनी अंदर नंबर 1 અને 2 राखीशुं, कारण के पहला 14 वाक्य जोईशुं અને પછી બીજા 14-15 વાક્યો જોઈશું, એટલે આપણે બધા ટેન્સનો એક સાથે કવર થઈ જાય। ચલો, તો આપણું પહેલું સેન્ટેન્સ જે છે એ મિક્સ સેન્ટેન્સની અંદર પહેલું જે સેન્ટેન્સ છે હાઉ કેન યુ પાર્ડન ધીસ મેન। આ મિક્સ સેન્ટેન્સમાં આપણે બધા જ સમાવેશ કરી દીધા છે, વિધાન, નકાર, પ્રશ્નાર્થ, બરાબર, દરેકે દરેક ટેન્સનો સમાવેશ કરેલો છે। અત્યારે પહેલાં 14 વાક્યો જોઈએ, પછી આપણે બીજા 14-15 વાક્યો જોઈશું, એ બાકીના જે વાક્યો કવર કરવાના છે, બાકીના જે ટેન્સ કવર કરવાના છે એના માટે સમાવેશ કરી શકાય। તો પહેલું વાક્ય છે હાઉ કેન યુ પાર્ડન ધીસ મેન। અગાઉ આપણે જોયું હતું વેર વેન વાયની વાક્ય રચના કે WH જેવાળું વાક્ય હતું એની બાજુમાં હંમેશા ટુ બીનું રૂપ આવે। જો ટુ બીનું રૂપ ન હોય તો આપણે સહાયક શબ્દનો ઉપયોગ કરતા હતા। તો આપણે હાઉ યાદ રાખવાનું કે આ વાક્ય મેં અગાઉ પણ કીધું હતું 100 પીસ। 100 પીસ એટલે આનો કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર આવતો નથી। કોઈ પણ WH વાળા વાક્યની બાજુમાં ક્યાં તો ટુ બીનું રૂપ હોય ક્યાં તો પછી સહાયક શબ્દ હોય। ત્યાર પછી આપણે વાક્યની અંદર કર્મ આવે, પછી जो भविष्यकाल होय तो B+V3, सहायक शब्द होय तो B+V3, अने जो न होय तो पछी सीधुं तमारे मात्र V3 नो उपयोग करवानो रहेशे। अने त्यार पछी बाय करीने जे तमे सब्जेक्ट लखो ए मुजब आपणे वाक्य रचना जोई हती, बराबर। तो हवे आपणे शरूआत करीए छीए। पहेला तो आपणे आमां कर्म मेळवीए। आपणुं कर्म कयुं छे? अगाऊ पण तमने वात करी हती के क्रियापद पछीनो जे शब्द आवे ए तमारो कहेवाय कर्म। पछी ए विधान होय, नकार होय के पछी प्रश्नार्थ होय, कोई पण क्रिया पर पछीनो शब्द आवे तमारो कर्म कहेवाय। कर्मनी अंदर बी बे वात करी के कर्म कदाच कोई वाक्यमां बे कर्म बी होई शके छे, बराबर। तो एनी पण वात आपणे करी हती के मुख्य कर्म अने गौण कर्म आ वाक्योमां ज्यारे आवे त्यारे हूँ फरी पाछो ए तमने याद करावीश। ओके, चलो। तो पहलू वाक्य है हाउ केन यू पार्डन धीस मैन। आनी अंदर आपणुं क्रियापद कयुं छे? पार्डन। गुजराती शुं थाय? हाउ केन यू पार्डन धीस मैन, तमे आ माणसने केवी रीते माफ करशो। ओके, तो ज्यारे वाक्यनी अंदर क्रियापद होय तो क्रियापद पछीनो शब्द कयो छे? धीस मैन। तो धीस मैन ए तमारो शुं थयो? कर्म थयो। परंतु अहींया प्रश्नार्थ चिन्ह होवाथी आपणी शरूआत धीस मैनथी थती नथी, नहीं तो आपणी वाक्यनी शरूआत शानाथी थाय छे? ऑब्जेक्टथी थाय छे। तो पहेलुं वाक्य छे हाउ। हाउनी जग्यामां कोई फेरफार आवतो नथी, तो हावनी जग्या पर हाव। अहीं बधा सवालो लखेला छे, एनी बाजुमां सीधा तमने जवाबो जोवा मळशे। चलो, केननी जग्या पण बदलाती नथी। त्यार पछी केननी पछी तमारे वाक्यमां शुं आवे छे? कर्म। कर्म शुं छे? धीस मैन। तो हाउ केन धीस मैन
ત્યારબાદ તમારા વાક્યની અંદર કેન આવેલો છે, તો કેન આવે એટલે કેન પ્લસ બી પ્લસ V3 આવે, તો મેન બી વાક્યમાં ક્રિયાપદ શું છે? પાર્ડન. તો પાર્ડનનું V3 શું થાય છે? પાર્ડનેડ, ઈડી પ્રત્યય આવશે, પાર્ડનેડ. અને છેલ્લે તમારું બાય પ્લસ સબ્જેક્ટ એટલે કોણ છે? યુ. પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન સવાલમાં હોય તો જવાબમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ફરજિયાત આવવો જોઈએ. પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન હોય ને તમે ભૂલી જાય તો પરીક્ષામાં તમારો અડધો માર્ક્સ કપાઈ જાય છે, ભલે તમારું વાક્ય સાચું હોય. ઓકે, ચલો તો બીજું સેન્ટેન્સ તરફ આગળ વધીએ. He was invited as the chief guest, એટલે કે તેને ચીફ ગેસ્ટ એટલે મુખ્ય મહેમાન તરીકે શું કરવામાં આવ્યું? એમને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા. હવે અહીંયા કરી વાક્યની અંદર ઇન્વાઇટેડ શબ્દનો ઉપયોગ કરેલો છે અને ટુ બીના રૂપ છે વોઝ. નોર્મલી રીતે આપણે વાક્યની અંદર એક્ટિવમાંથી પેસિવ જ્યારે જોઈએ છે ત્યારે વોઝ વેર પ્લસ V3 આવે ત્યારે આપણે શું સમજીએ છીએ? પેસિવ સમજીએ છીએ. આ વાક્યમાં બાય શબ્દનો ઉપયોગ કરેલો નથી, તો એનો અર્થ એવો થયો કે બાય શબ્દનો ઉપયોગ કરેલો નથી, તો આમ તો નોર્મલી રીતે હી વોઝ ઇન્વાઇટેડ એઝ ધ ચીફ ગેસ્ટ, તો અહીંયા આગળ સીધું વોઝ વેર પ્લસ V3 છે. પણ આ વાક્યની અંદર એઝ ધ ચીફ ગેસ્ટ છે તો એ તમારું શું બની જશે? સબ્જેક્ટ. કર્તામાંથી કર્મમાં ફેરવો એટલે તમારું સબ્જેક્ટ. કદાચ અહીંયા વાક્યની અંદર વોઝ શબ્દનો ઉપયોગ ન હોય તો તમે શું કરી રહ્યો વાક્યમાં કે ભાઈ એઝ ધ ચીફ ગેસ્ટ વોઝ ઇન્વાઇટેડ બાય હિમ. ઓકે, તો આ રીતે તમે વાક્ય બનાવો છો. હવે વાક્યની અંદર વોઝનો ઉપયોગ આપેલો છે, તો વોઝનો ઉપયોગ આવેલો હોવાના કારણે તમે શું કરો છો? એઝ ધ ચીફ ગેસ્ટ ઇન્વાઇટેડ હિમ. ઓકે, કારણ કે વાક્ય શું બને છે? આ પેસિવનું વાક્ય છે. ઘણા એવા વાક્યો એવા છે કે જેની અંદર પેસિવમાંથી એક્ટિવમાં જ્યારે ફેરવવાનું હોય છે, આ એક વાક્ય આપણે પેસિવનું લખ્યું છે, બરાબર. જો કે આપણે ફેરવીએ નોર્મલી ટર્ન ઇન્ટુ પેસિવ વોઇસ છે, પણ આ એક્ટિવ વોઇસની જે વાક્યમાં ફેરવી દઈએ છીએ કારણ કે આ બાય વગરનું છે. તમને કન્ફ્યુઝ ન થાય એટલા માટે મેં એક સેન્ટેન્સ વચ્ચે લખી દીધું છે કે જેમાં બાય વગરનું વાક્ય જ્યારે પરીક્ષામાં આવે ત્યારે તમે આને કઈ રીતે ફેરફાર કરી શકો. આ વાક્ય એક્ટિવનું છે એવું સમજીને તમે રાખજો કે આને આપણે એક્ટિવમાં ફેરવવાનું છે, બરાબર. ચાલો, તો તમારે વાક્યની શરૂઆત જે પહેલાં આપણે સબ્જેક્ટથી કરતા હતા એની જગ્યા પર હવે શાનાથી કરી દઈએ છીએ? ઓબ્જેક્ટિવ. પણ આ વાક્ય શાનું છે? એક્ટિવ વોઇસમાં ફેરવવાનું હોવાના કારણે હવે સબ્જેક્ટથી શરૂઆત કરવી પડે. ચલો, તો શું આવશે બીજું વાક્ય? એઝ ધ ચીફ ગેસ્ટ. ચલો, વોઝ આવે એટલે હંમેશા V2 લખવું પડે. ઇન્વાઇટેડ હિમ. ઓકે, આ તો કન્ફ્યુઝ તમે થાય નહીં એટલા માટે એક વાક્ય અંદર મેં વચ્ચે મૂક્યું કે જેના કારણે તમે કન્ફ્યુઝ નહીં થાય. ચાલો, ત્રીજું વાક્ય છે હુ ડિસ્કવર આફ્રિકા. તો આની અંદર હુ વાળું વાક્ય આપણે જોઈ ગયા હતા લાસ્ટ લેક્ચર નંબર 24ની અંદર. તો 24 નંબરના લેક્ચરની અંદર આપણે જોયું હુ વિશે વાત કરી હતી કે જ્યારે હુથી શરૂઆત આવે છે ત્યારે આપણી વાક્યની શરૂઆત શાનાથી કરીએ છીએ? બાય હુમથી કરીએ છીએ. તો બાય હુમથી વાક્યની શરૂઆત થાય. ઓકે, પણ પહેલાં તો આપણને ખબર પડવું પડે કે આ વાક્ય જે છે કયા ટેન્સનું છે, કારણ કે હું તો બધા જ વાક્યની અંદર આવશે. તો હુ ડિસ્કવર્ડ આફ્રિકા, તો હુ આવે એટલે પહેલું તમારે કર્મ કયો? મેં અગાઉ પણ વાત કરી, વિધાન આવે, નકાર આવે, પ્રશ્નાર્થ આવે. વાક્યમાં ક્રિયાપદ પછી જ હંમેશા શું આપેલો હોય છે? કર્મ આપેલો હોય છે, બરાબર. તો કર્મ તમારો આફ્રિકા છે. ઓકે, ચલો, તો પહેલાં તો બાય હુમથી શરૂઆત કરીએ. તો બાય હુમ વાક્યની અંદર ક્રિયાપદ કયા કાળમાં છે? ભૂતકાળમાં છે. હવે એ જોવાનું વાક્યની અંદર કે બાય હુમ પછી ટુ બીનું રૂપ હંમેશા આવે છે. તો ટુ બીનું રૂપ આવે એટલે ટુ બીના રૂપની અંદર આપણે ક્રિયાપદ ભૂતકાળમાં હોવાના કારણે શું આવશે? વોઝ અથવા વેર. હવે વાક્યમાં વોઝ અથવા વેર કોના આધારે લખવાનું? કર્મના આધારે. કર્મ શું છે? આફ્રિકા. આફ્રિકા એક જ દેશ છે, બરાબર. એ પછી દક્ષિણ આફ્રિકા કે પછી ઉત્તર આફ્રિકા કે એને આપણે ધ્યાન આપવાનું નથી. આપણે દેશનું નામ એક જ છે એ માહિતી ધ્યાન રાખવાની. ચલો, બાય હોમ વોઝ આફ્રિકા. ચલો, હવે ક્રિયાપદ તો ડિસ્કવર્ડ જ છે. ઈડી વાળું V2 અને V3 પણ શું આવે છે? એક સમાન જ આવે છે. તો ડિસ્કવર્ડ.
ઓકે, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન હોય તો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આપણે લખવાનું. ઓકે, ચલો હવે ચોથા નંબરના વાક્ય તરફ આગળ વધીએ છીએ. તો પહેલું વાક્ય ચોથુંનું છે વી શુડ નેવર હેટ ધ પુઅર. એટલે ગરીબ લોકો હોય એને આપણે ધિક્કારવા જોઈએ નહીં કે નફરત કરવી જોઈએ નહીં. એ પણ મનુષ્ય છે એટલે આપણે એને નફરત કે ધિક્કાર કે તિરસ્કાર ભર્યા ભાવ સાથે જોવું જોઈએ નહીં. તો વાક્ય વિધાન છે પણ શાનો ઉપયોગ કરેલો છે? શુડ. શુડ શામાં આવે? મોડલ એક્ઝિક્યુલરી એટલે કે સહાયક ક્રિયાપદોની અંદર તેનો સમાવેશ થાય છે. તો એનો સમાવેશ થતો હોવાના કારણે આપણે તો પહેલાં સીધી નજર ક્યાં જવું જોઈએ? ક્રિયાપદ પર, કારણ કે ક્રિયાપદ પછીનો શબ્દ એ આપણો કર્મ. આ વાક્યની અંદર નેવર શબ્દનો પણ ઉપયોગ કરેલો છે, કંઈ વાંધો નહીં. જ્યારે આવી રીતે ઓલવેઝ, નેવર જેવા શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે એ વાક્યનો સ્થાનમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી, બરાબર? કારણ કે એ શબ્દ હંમેશા ક્યાં રહે છે? V3ની આગળ જ રહે છે. ઓકે, ચલો તો તમારું કર્મ આમાં શું બોલે છે? ધ પુઅર, કારણ કે હેટ એ શું છે? તમારો ક્રિયાપદ છે. ચલો તો વાક્ય વિધાન હોવાથી ધ પુઅરથી શરૂઆત થાય. તો ધ પુઅર વાક્યમાં શુડ આપેલો છે એટલે એમ ઇઝ આર એવું કંઈ લખવાનું જરૂર પડતી નથી. નેવર આપેલો છે, નેવરનું સ્થાનના પણ કોઈ ફેરફાર થતો નથી. પણ શુડ આવતો હોવાના કારણે આપણી વાક્ય રચનામાં શું આવે છે? MA પ્લસ B પ્લસ V3. તો આમાં નેવર શબ્દ આપેલો છે ને અગાઉ પણ તમને વાત કરી બી શબ્દ ક્યાં આવે છે? હંમેશા V3ની આગળ, પછી એ વિધાનમાં હોય, પ્રશ્નાર્થમાં હોય કે નકારમાં હોય, બરાબર? ચલો તો ધ પુઅર શુડ નેવર બી. ચલો ક્રિયાપદ શું છે? હેટ છે. તો હેટનું શું થાય છે? હેટેડ. ચાલો તો અને વૈધું કયું વાક્ય? વી. સબ્જેક્ટ તમારો વૈધો તો વધે એટલે શું આવશે? બાય અસ. તો ધ પુઅર શુડ નેવર બી હેટેડ બાય અસ. ઓકે, એટલે વાક્યની અંદર હેટનો હેટેડ થાય છે. ઓકે, ચલો આગળ વધીએ નંબર 5 પર. We should always obey our elders. આપણે આપણા જે આપણાથી મોટા હોય તો એલ્ડર્સ એટલે આપણે શું કે વડીલો કહેવામાં આવે છે. તો વડીલો એટલે જરૂર નથી કે આપણા મમ્મી પપ્પા જ, આપણા મોટા ભાઈ બહેન એ પણ આપણા વડીલો જ સમજવાનું, કારણ કે એને આપણે એલ્ડર્સ જ કહીએ છીએ. ઇંગ્લિશની અંદર એલ્ડર્સ એટલે આપણાથી જે મોટા એ બધાનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તો વી શુડ ઓલવેઝ ઓબે અવર એલ્ડર્સ. ઓબે એટલે શું કહેવાય? પાલન કરવું. તો આપણાથી જે મોટા હોય કે વડીલો હોય એની આપણે આજ્ઞાનું શું કરવું જોઈએ? પાલન હંમેશા કરવું જોઈએ. શુડનો ઉપયોગ કરેલો છે, અગાઉ પણ વાત કરી કે શુડનો ઉપયોગ ક્યારે થાય? જ્યારે વાક્યની અંદર કોઈ કર્તવ્ય ભાવના કે મરજિયાત વાક્ય હોય. કેટલાક બાળકો હોય એ પોતાની જે કર્તવ્ય ભાવના સમજતા હોય તો એ વડીલોને માન આપે છે, બરાબર ને? આની જગ્યા પર તમે અવર એલ્ડર્સની જગ્યા પર અવર ટીચર્સ બી લખો છો કે વી શુડ ઓલવેઝ ઓબે અવર ટીચર્સ. કે આપણે આપણા જે શિક્ષકો હોય એને શું કહે? એની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ, બરાબર? છતાં અમુક વિદ્યાર્થીઓ પાલન નથી કરતા, તો એને પાલન કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ચલો તો વી શુડ ઓલવેઝ ઓબે અવર એલ્ડર્સ. તો અવર એલ્ડર્સ એ તમારું શું છે? કર્મ, કારણ કે ક્રિયાપદ શું છે? ઓબે છે. ઓકે, ચલો તો વી શુડ ઓલવેઝ ઓબે અવર એલ્ડર્સ. તો તમારું અવર એલ્ડર્સથી વાક્યની શરૂઆત થાય છે. નંબર 5. તો અવર એલ્ડર્સ તમારું કર્મ હોવાના કારણે અવર એલ્ડર્સ. ચલો શુડનો ઉપયોગ છે. ઓકે, ચલો ત્યાર પછી ઓલવેઝ આપેલું છે. મેં અગાઉ બી વાત કરી જેમ નેવરનું સ્થાન બદલાતું નથી તેમ ઓલવેઝનું સ્થાન પણ બદલાતું નથી. તો ઓલવેઝની જગ્યા પર ઓલવેઝ, પણ ક્રિયાપદ આવવાનું એટલે શું લખવું પડે? બી. ક્રિયાપદ શું છે? ઓબે. ઓબેનું V3 શું થાય છે? ઓબેડ બાય. ચલો કરતા શું છે? તમારો વી. વીનું શું થાય છે? બાય અસ. ઓકે, એટલે વાક્યની અંદર જ્યારે તમે વાક્યમાં ફેરફાર કરો છો તો એ વાક્યની અંદર તમારે શું કરવું પડે કે બી પ્લસ V3 ઓલવેઝ, નેવર, ઓફન જેવા શબ્દો પછી લખવું પડે છે. ઓકે, ચલો નંબર હવે 6 તરફ જોઈએ. છઠ્ઠું વાક્ય જે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે. તો ભલે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય આવતું હોય, આપણે તો વાક્યની અંદર કયા WHT કે કયા
ટુ બીના રૂપથી વાક્યની શરૂઆત થઈ છે એની માહિતી ધ્યાન રાખવી પડે. ઓકે, ચલો. હુ વિલ ટ્રસ્ટ અ ડિસહોનેસ્ટ પર્સન? તો ડિસહોનેસ્ટ પર્સન એટલે શું કહેવાય? અપ્રમાણિક વ્યક્તિ. તો હુ વિલ ટ્રસ્ટ અ ડિસહોનેસ્ટ પર્સન એટલે અપ્રમાણિક વ્યક્તિ પર કોણ વિશ્વાસ કરશે? બરાબર. તમારું ક્રિયાપદ શું છે? ટ્રસ્ટ. અને આ તમારો શું થાય? કર્મ થાય. તો કર્મ આપેલું હોવાથી આપણે તો પહેલાં તો શરૂઆત શાનાથી થઈ છે? હુથી. અને હુથી જ્યારે વાક્યની શરૂઆત થાય એટલે આપણે અગાઉ પણ ચર્ચા કરી છે, બાય હુમ આવશે. તો બાય હુમ. ચલો, હવે તમારે ટુ બીના રૂપનો ઉપયોગ કરવાનો છે, કારણ કે વિલ આપેલું છે. વિલ આવે એટલે બીજો કોઈ પણ પ્રકારનો કોઈ એમ ઇઝ, આર, વોઝ, વેર, શેલ, વિલ, કેન, કુડ, મે, માઇટ એવા શબ્દનો ઉપયોગ થતો નથી. અને વિલનો ઉપયોગ કરેલો હોય અને સહાયક શબ્દનો ઉપયોગ કરેલો હોય એટલે બહુવચન કે એકવચન એની પર કોઈ બાબત ધ્યાન રાખવાની આવતી નથી. તો બાય હુમ વિલ. ચલો, હવે તમારો કર્મ શું છે? અ ડિસહોનેસ્ટ person. By whom will a dishonest person? હવે વાક્યની અંદર શું આપેલું છે? ટ્રસ્ટ આપેલું છે, પણ વાક્યમાં વિલ હોવાના કારણે આપણે ક્રિયાપદની આગળ બી શબ્દનો ઉપયોગ કરવો પડે. તો બાય whom will a dishonest person be, શું આવશે? ટ્રસ્ટનું થશે ટ્રસ્ટેડ. ચલો, વાક્યમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે એટલે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આપણે છેલ્લે લખી દેવાનું. ઓકે, ચલો હવે આગળ આપણે વધીએ છીએ સેન્ટેન્સ નંબર 7 તરફ. ધ બોટમેન કેરીડ ઓનલી ડેડ પર્સન. બોટમેન જે છે એ માત્ર મૃત્યુ પામેલા વ્યક્તિઓને જ શું લઈ જાય છે? લઈ જાય છે. બોટમેન એટલે શામાં લઈ જાય છે? હોડીમાં લઈ જાય છે. આપણે અગાઉ બી આની લાસ્ટ ટાઈમ ચર્ચા જે છે એ કદાચ તમે કોઈ વાર્તા સાંભળી હશે કે કોઈ વ્યક્તિ ની પત્ની મૃત્યુ પામી હોય, બરાબર. તો એનો પતિ જે છે એને શોધવા માટે જ્યારે જતો હોય છે તો ત્યારે એ મૃત્યુલોકની નદી પાસે પહોંચે છે. તો આ મૃત્યુલોકની નદી પાસે એક બોટમેન ઊભો હતો અને એ બોટમેન જે માત્ર મૃત્યુલોક એટલે કે જેને આપણે યમરાજ પાસે જેને જવા માટે જે દ્વાર માટે જે આ નાવિકની જરૂરિયાત પડતી હતી, તો એ ઓર્ફિઝ અને યુરેડાઇસ નામની જે અગાઉ જે વાર્તાઓ જે છે, બરાબર, તમે ગૂગલ પર સર્ચ મારશો ઓર્ફિન એન્ડ યુરેડાઇસ, બરાબર, તો આ વાર્તાઓ જે છે એ તમને જાણવા મળશે આના વિશે, બરાબર. પણ અત્યારે આપણે બહુ લાંબી ડિટેલમાં એની ચર્ચા કરતા નથી, કે ટૂંકમાં ખાલી જણાવી દીધું કે આ ઓર્ફિઝ અને યુરેડાઇસની અંદર યુરેડાઇસ જ્યારે મૃત્યુ પામી ત્યારે ઓર્ફિયસ કઈ રીતે ગયો હતો મૃત્યુલોકમાં અને કઈ રીતે પોતાની પત્નીને પાછો લાવ્યો હતો. અને તે સમય દરમિયાન આ જે નદી પર જવા માટે જે બોટમેન હતો એના માટેનો એ પાઠમાંથી આ સેન્ટેન્સ છે, એટલા માટે હું તમને પાઠ વિશે યાદ કરાવું છું. ઓકે, તો ધ બોટમેન કેરીડ ઓનલી ડેડ પર્સન. ચલો, હવે તમારું કર્મ ક્રિયાપદ કયું છે? કેરીડ છે. એનો અર્થ શું થયો? આ ભૂતકાળવાળું વાક્ય છે, પણ તમારું કર્મ શું છે? ઓનલી ડેડ પર્સન, બરાબર. હંમેશા વાક્યની અંદર અગાઉ બી યાદ કર્યું તમને કે માય, યોર, અવર, હિઝ, હર, ધેર, બરાબર. આ જ્યારે શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો હોય ત્યારે તમારે એ શબ્દ તમારો આખો જ કર્મ છે એવું સમજીને ચાલવાનું છે, બરાબર બાળકો. ચલો, તો ઓનલી ડેડ પર્સન એ તમારું શું થયું? કારણ કે ક્રિયાપદ પછીનો શબ્દ એ તમારો હંમેશા ને હંમેશા શું હોય છે? કર્મ હોય છે. ચલો, તો શરૂઆત કરીએ. ઓનલી ડેડ પર્સન. ચલો, હવે વાક્યની અંદર ડેડ પર્સન, પર્સનમાં એક વચન બહુવચન એવું કંઈ આપેલું છે? નથી આપેલું. ખાલી માત્ર શું છે? એક વચન જ છે. તો એનો અર્થ થયો કે વાક્યની અંદર V2 આપેલું છે અને V2 આપેલું હોવાના કારણે વોઝ, વેર પ્લસ V3 નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો ઓનલી ડેડ પર્સન. હવે વાક્યની અંદર શું છે? કેરીડ એક જ શબ્દ, કેરીડ એટલે ક્રિયાપદ છે. ક્રિયાપદ આવવાને કારણે વોઝ આવશે. વોઝ carried by, કોણ છે સબ્જેક્ટ? ધ બોટમેન. ધ બોટમેન. ચાલો, ઓનલી ડેડ પર્સન વોઝ કેરીડ બાય ધ બોટમેન. ઓકે, ચલો હવે આપણે આગળ વધીએ આપણા વાક્ય નંબર 8 ઉપર. ધે વિલ હેલ્પ મી.
તો તમારે વાક્ય ભવિષ્યકાળનું છે અને ભવિષ્યકાળનું વાક્ય આવે એટલે પહેલાં તમારું ક્રિયાપદ શું બોલે છે? મી. આપણને ખબર છે એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં ફેરવીએ તો તમે શું કરો છો? આઈનું બાય મી કરો છો. ઓકે, તો આઈનું બાય મી કરો છો તો તમારે શું કરવું પડે? મીનું આઈ થઈ શકે. ઓકે, એટલે મીનું શું થશે? આઈ. ક્રિયાપદ પછીનો શબ્દ મી છે એટલે તમારો સબ્જેક્ટ ઓબ્જેક્ટ થઈ જાય. ચલો નંબર 8 તરફ. મીનું થાય છે આઈ. ઓકે, ચલો ત્યાર પછી વિલની જગ્યા તો બદલાતી નથી. વિધાન વાક્ય હોય એટલે તરત જ શું આવે? બી. હેલ્પનું શું થાય છે? હેલ્પડ. ચલો સબ્જેક્ટ કોણ છે? ડે છે તો તેનું થાય છે બાય ધેમ. ઓકે, ચલો નંબર 9 તરફ આગળ વધીએ. હવે નંબર 9 તરફ આગળ વધીએ. વિલ દે એગ્રી ધીસ પ્લાન? તો વિલ છે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન તરીકે આપેલું છે. વિધાનમાં હોય તો પણ વિલનું સ્થાન બદલાતું નથી, પ્રશ્નાર્થમાં હોય તો પણ વિલનું સ્થાન બદલાતું નથી અને નકારમાં હોય તો પણ વિલનું સ્થાનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો બદલાવ આવતો નથી. તો વિલની જગ્યા ઉપર વિલ જ આવશે. નંબર 9 તરફ ધ્યાન આપીએ. વિલની જગ્યા પર વિલ. વિલ દે એગ્રી ધીસ પ્લાન? તો તમારું કર્મ શું બને છે? ધીસ પ્લાન. તો તમારે વિલ આપેલું છે એટલે ટુ બીનું રૂપ તો ઓલરેડી આવી ગયું. હંમેશા પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નમાં ટુ બીના રૂપો પછી હંમેશા કર્મનો જ સમાવેશ થાય છે. તો વિલ ધીસ પ્લાન. આ ધીસ પ્લાન એ તમારો કર્મ છે. તો વિલ ધીસ પ્લાન. ચલો હવે વાક્યમાં વિલ આવેલું છે એટલે બીનો ઉપયોગ તો કરવો જ પડશે. તો બી એગ્રીનું થાય છે એગ્રીડ. ચલો સબ્જેક્ટ કોણ છે? ડે છે તો બાય ધેમ. ઓકે, ક્વેશ્ચન માર્ક આપેલો છે એટલે આપણે લખવો પડે, નહીં તો અડધો માર્ક્સ કપાઈ જાય. ચલો વાય ડીડ હી, સેન્ટેન્સ નંબર 10, વાય ડીડ હી મિસ ધ ચાન્સ? હવે ડીડનો ઉપયોગ છે એટલે એનો અર્થ થયો છે કે વોઝ અથવા વેર. તો વાય ડીડ હી મિસ ધ ચાન્સ? તો તમારું કર્મ શું છે? ધ ચાન્સ છે. હવે ચાન્સ કેટલા છે? એક જ આપેલો છે. એનો અર્થ થયો કે આ ડીડ એટલે તમારું વોઝ અથવા વેર, પણ અહીંયા કર્મ એક જ આવેલું હોવાના કારણે વોઝનો ઉપયોગ થશે. તો વાયની જગ્યા બદલાતી નથી. તમને અગાઉ પણ કીધું હતું કે વાય એટલે 100 પીસ. ઓકે, ચલો ડીડ એટલે વોઝ અને વેર, પણ આપણે કર્મ એક જ હોવાના કારણે વાય વોઝ. ચલો ધ ચાન્સ. ચલો ક્રિયાપદ શું છે? મિસ આપેલું છે તો મિસનું થશે મિસ ધ. અને છેલ્લે બાય આપેલું છે, બાય એનું શું થાય છે? હિમ. તો વાય વોઝ ધ ચાન્સ મિસ્ડ બાય હિમ. ઓકે, ચલો તો આગળ વધીએ નંબર 11 તરફ. વેન હેવ યુ વિઝિટેડ ધ કાશ્મીર? તમે કાશ્મીરની મુલાકાત ક્યારે લીધી હતી? આ વાક્યની અંદર શું આપ્યું છે કે તમે કાશ્મીરની મુલાકાત વિશે અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે. તો વાક્ય કયા કાળમાં છે? પહેલાં તો હેવ આવે એટલે પૂર્ણ વર્તમાનકાળ થયું. પૂર્ણ વર્તમાનકાળ થયું એટલે હેવનું શું થયું છે? હેઝ થશે કે નહીં થાય એ પહેલાં તો ચર્ચા કરવાની. કારણ કે વાક્યમાં હેવ આપેલું હોય એટલે તમારી નજર ક્યાં જવી જોઈએ? કર્મ પર જોઈએ. કાશ્મીર, બરાબર, કાશ્મીર એ ભારતનો સ્વર્ગ છે એવું માનવામાં આવે છે. તો ધ કાશ્મીર છે તો કાશ્મીરથી તમારી વાક્યની હંમેશા શરૂઆત થશે. તો કાશ્મીર એ તમારું કર્મ હોવાના કારણે પહેલાં શરૂઆત તો તમારે વેનથી જ કરવી પડશે. કારણ કે વેન એ શું આપેલું છે? 100 પીસ આપ્યું છે. તો વેન 100 પીસ આવેલું હોવાના કારણે તમારું એ જ વાક્ય છે એટલે વેનની જગ્યા બદલાતી નથી. બરાબર, એટલે વેનનું થશે વેન. બરાબર, તો વેનનું થશે વેન. હવે વાક્યની અંદર તમને હેવ આપેલું છે તો હેવ આપેલું હોવાના કારણે પહેલાં તો કાશ્મીર છે. કાશ્મીર એ એક જ છે એટલે એક જ હોવાના કારણે શું થઈ જશે? એક જ હોવાના કારણે હેવનું બની ગયું હેઝ. તો વાય હેઝ. ચલો હવે તમારું કર્મ શું છે? ધ કાશ્મીર છે તો વાય હેઝ ધ કાશ્મીર.
ચલો હવે વાક્યની અંદર હેવ હેઝનો ઉપયોગ આવે એટલે તમારે એક ફાયદો શું થાય છે કે V3 ઓલરેડી આપી દીધું એ વિઝિટેડ, તો વાય હેઝ ધ કાશ્મીર. હવે વાક્યમાં બીન શબ્દનો ઉપયોગ કરવો પડે, V3 આપેલું એ બરાબર, એટલે આપણે V3 તો આવે એટલે બી શબ્દનો ફરજિયાત ઉપયોગ કરવો પડે. બી વિઝિટેડ બાય, હવે સબ્જેક્ટ કોણ છે તમારો યુ, ઓકે, તો ક્વેશ્ચન માર્ક પૂરો. તો વેન હેઝ ધ કાશ્મીર બીન visited by you. ઓકે, ચલો નંબર 12, એવરીવન મસ્ટ પે ટેક્સ. બધાએ ટેક્સ ચૂકવવો જ જોઈએ, કારણ કે ટેક્સ નહીં ચૂકવો એટલે સરકાર તમને દંડ ભરે, એટલે ટેક્સ ચૂકવવો જ પડે. તો એવરીવન મસ્ટ પે ટેક્સ, તો પેની બાજુમાં ક્રિયાપદ ટેક્સથી તમારે શરૂઆત થાય. ચાલો, એટલે નંબર 12, ટેક્સ મસ્ટ બી, પેનું શું થાય છે પેડ બાય એવરીવન. બરાબર, કે ટેક્સ મસ્ટ બી પેડ બાય એવરીવન, પેનું થઈ જાય પેડ, PAID હોય તો. ચલો નંબર 13, મિસ્ટર ગુપ્તા ટીચીસ અસ યોગા. હવે આ વાક્યની અંદર બે કર્મ છે, એક અસ પણ છે અને યોગા પણ છે, બરાબર, બંને રીતે આપણે વાક્ય બનાવી દઈએ. ઓકે, ચલો અસથી શરૂઆત કરીએ તો અસનું થાય છે વી. ઓકે, કારણ કે જેમ મીનું આઈ કર્યું તેમ અસનું વી આર ટોટ, કારણ કે સાદા વર્તમાનકાળ છે. વી આર ટોટ યોગા, કારણ કે આ શબ્દ શું આવે બીજો કર્મ હોય તો સીધો V3 ની બાજુમાં બાય મિસ્ટર ગુપ્તા. બરાબર, ચલો, અને કદાચ યોગાથી આપણે શરૂઆત કરીએ કે યોગા, હવે યોગા એક જ છે તો ઇઝ ટોટ. વાક્યમાં અસ હતું તો અસનું સ્થાન બદલાય નહીં, તો શું લખવું પડે ટુ અસ બાય મિસ્ટર ગુપ્તા. ઓકે, તો આ રીતે જ્યારે બે કર્મ આપેલું હોય તે રીતે વાક્ય લખવાનું. ચલો છેલ્લું વાક્ય, વિલ યુ કેપ્ટ યોર પ્રોમિસ, ક્વેશ્ચન માર્ક છે તો વિલની જગ્યા તો પહેલાં બદલાતી નથી, તો વિલની જગ્યા પર વિલ. ઓકે, ત્યાર પછી વાક્યની અંદર યોર પ્રોમિસ આપેલું છે કર્મ, તો કારણ કે ક્રિયાપદ પછીનો શબ્દ વિલ યોર પ્રોમિસ. ચાલો, વિલ આપેલું છે એટલે બી લખવું પડે, બી કેપ્ટ બાય, શું આવશે યુ. ચલો, તો આ રીતે તમે વાક્યમાં એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં ફેરવી શકો. અને આ સેન્ટેન્સ ખાલી 14 કર્યા છે, હજી પણ આપણે આની અંદર મિક્સ સેન્ટેન્સમાં નંબર પાર્ટ 2 જોઈશું. ઓકે,